हाई कोर्ट ने ज़्यादातर ये कहा कि जो रिपोर्ट है SIT की रिपोर्ट नहीं है, कल्ले कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, तो बाकी SIT के मैंबरां ने ये ते दस्तखत नहीं किए। हुण गल असली यह है कि बाकी SIT के मैंबरां ने ये ते दस्तखत क्यों नहीं किए? कि ये सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने अफसरों तो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करवावे? सिर्फ उन्होंने इस गलती करके और जानबूझ के मुलजमान को फायदा देने करके उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं होए ताकि ये जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट उसनू हाई कोर्ट सैटिस्फाइड करके उन्होंने कैंसल करे। मैनू बड़ी हैरानी की गल है, कल कंवर विजय प्रताप ने भी कहता कि रिपोर्ट तो पहले ही जनतक आ, मीडिया के कोले सारे कोले रिपोर्ट आ, तो कांग्रेसी लीडरां नूं ये नहीं पता। कांग्रेसी लीडरां नूं यह अपनी सरकार नूं यह कहना चाहिए भी ये SIT के मैंबरां ने उत्ते दस्तखत क्यों नहीं किए? SIT के मैंबरां ने जाके हाई कोर्ट से जवाब क्यों नहीं दिता? जे कहते आ कि कंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, जे वो कहते आ तो उन्होंने की किया? ਜਿਹੜੇ बाकी SIT के मैंबर सी किस वास्ते सी, की कर रहे सी? ये गल हुण साफ जाहिर आ कि जे SIT के मैंबर ने उन्होंने जिस तरीके नाल काम किया मुलजमां नूं बचाउण दे वास्ते किया, ना कि मुलजमां नूं सज़ा दिवाउण वास्ते। सरकार नूं इन्हां SIT के मैंबरां के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये केस इमीडिएटली विजिलेंस नूं सौंपना चाहिए। कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में यह आया कि किहड़े पुलिस अफसर ने गोली चलाई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखो, जो पुलिस वाले गोली चलाउण उन्होंने जाके रिपोर्ट करना होंदा, जाके उन्होंने मारखाने च रिपोर्ट करना होंदा, सानू इन्ने कारतूस मिले सी, इन्ने असीं चलाते, इन्ने साडे कोल वापस। कोई रिकॉर्ड नहीं, किते नहीं रिपोर्ट किया, किसी ने नहीं जाके दस्सिया। ये भी पूरा गैर कानूनी है। नवजोत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ बोले सी उत्थे ते जिन्हां दी मनशा उत्ते कदे किसी नूं शक नहीं हो सकता, उन्होंने भी मैं कहा कि सिद्धू साहब आ देखो इनू आ जो लूप होल छड्डिया इहदे वल ध्यान दिओ, इन्हां नूं करो। मैं उदों उन्होंने कहा सिद्धू साहब मेरा साथ दिओ, आपां इकट्ठे मिल के सरकार नूं फोर्स करिए, किसी ने मेरा साथ नहीं। इन्नी दिनी बेअदबी ते कोटकपुरा गोलीकांड का मुद्दा काफ़ी भखिया होया नजर आ रही है। हाई कोर्ट वालों IG कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट खारिज करने तो बाद SH फूलका ने कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट बारे जानकारी दी है ते इस दे नाल ही उन्हां SIT के बाकी मैंबरां वालों कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट ते दस्तखत ना करन ते सवाल चुके ने। SH फूलका ने कहा है कि कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट मुताबिक कोटकपुरा च पुलिस वालों गुंडियां की तरह गोलियां चलाईयां गईयां सी ते यही गल जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट वालों भी कही गई सी। हुण जो मुद्दा इस वेले चल रहा गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का ते कोटकपुरा के बाइबल कलां के गोलीकांड वाला, इस दे विच काफ़ी जो डिवेलपमेंटां हुण हो रही हैं, रोज़ रोज़ डिवेलपमेंट्स हो रही हैं। जो मैं परसों एक वीडियो पाई सी ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी कि सुप्रीम कोर्ट की जाण की काहली ना की जाए ते विचार किया जाए कि होर साडे कोल की ऑप्शन ने। एक जिहड़ी ऑप्शन ये सी कि नवीं SIT बना के 2 या 3 महीने के विच ये कार्रवाई खत्म करके इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ते केस अगे चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके भी 6-7 महीने लग जाने हैं। तो ये जो हुण अज अखबारां दे विच पढ़ रहे हैं कि कल जिहड़ी चीफ मिनिस्टर नाल कांग्रेसी लीडरां की मीटिंग हुई है, उन्होंने इस चीज़ बारे भी कंसिडर किया, पर ये बड़े मैनू बल्कि ये अफसोस की गल आ कि जो मेरा दूजा सुझाव सी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस गिल नूं इहदा चार्ज संभो ते ओह उन्हां दी सलाह दे उत्ते चलो, उहदे ते सरकार ने अजे तक कोई कदम नहीं लिया। तो मैनू उम्मीद है कि ये खुद ही कांग्रेस के लीडर ये गल समझणगे कि उन्हां दी अपनी लीगल टीम दे उत्ते उन्हां नूं खुद नूं ही भरोसा नहीं, तो यह जस्टिस महताब सिंह वर्गे बंदे जिन्हां दा कि बड़ा ज़्यादा रेपूटेशन है तो बहुत एक सुलझे हुए जो व्यक्ति ने उन्हां दी सलाह लैणगे। अज जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करन लई मैं हुण
ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਵੇ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। 2018 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੋਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ SIT ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਜੋਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ
जिस तरीके नाल सरकार ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, सरकार ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀਐਮ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਾ ਡੀਸੀ ਨਾ ਐਸਟੀਐਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਟੀਐਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ।
ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਸੀਂ FIR ਲਿਖੀ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ DGP ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, DGP ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ DGP ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਗੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅਗਸਤ 2018 ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ कहता ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਜੋ ਇਹ ਲੂਪਹੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਕਰਾਓ, SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ, ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਜੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਐਸਐਚ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।